नमस्कार। आपण माने समस्ते जानती जे संसद रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण उपस्थापित करिसेंती 2026-27 आर्थिक वर्ष पई बजेट। ए बजेट आसीबा परे आम देशर अभिवृद्धि विशेष करी कि आम राज्यर अभिवृद्धि को किभली भाबरे ये प्रभावित करने को जाउछि तारि उपरे आलोचना करिबा। आलोचना पई मो सहित रहिसेंती पंडिचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अमरेश सामंतराय। प्रोफेसर सामंतराय आपन को स्वागत करुछे आलोचना को। प्रोफेसर सामंतराय जेतेबेले गोटे बजेट आगत हो सारला साधारण भाव में ये बजेट को लेकिन लोकों भितर तर्क वितर्क रही विभिन्न प्रकार मतामत भी देखा मिलूँ। कहीं समस्ते से राजनेता हुंतु बा जो माने बुद्धिजीवी अच्छा एवं प्रमुख गणमाध्यम गुड़िक विशेष करके ओडिशा रे कहते जे बजेट को बुझा टिके कष्टकर, बजेट को समस्ते सहजरे बुझी पारती ना। प्रकृत में कौन बजेट बुझा एत कष्ट आउ जदि बजेट टी बुझा सहज ताले एई प्रकार गोटे मतामत कहीं देखा मिलूँ। दुर्गा बाबू देखो बजेट बुझा तो बहुत कष्ट नुहे बेसिकली हुए तो जदि आम अध घंटार समय उपयोग करवा बजेट प्रिलिमिनारी जिनस गुड़ाक जो मौलिक जिनस गुड़ाक बुझे असुविधा हम तो आमर जो यूनियन बजेट प्रस्तुत है बेसिकली आमर केंद्रीय सरकार आगत आर्थिक वर्ष आकलन माने आमर जो एप्रिल 1, 2026 रु मार्च 31, 2027 मध्य सरकार कौन कौन सब व्यय बारद अच्छी सरकार विभिन्न जो खर्च करुँच शिक्षा, स्वास्थ्य, भित्तिभूमि, साधारण सेवा, राष्ट्रीय निरापत्ता ये सब जो हमको पब्लिक सर्विस ऑफर कर तो सही सर्विस सब प्रोवाइड करने केते खर्च आकलन और सही खर्च जो व्यय बारद आमर टिकस आ अणटिकस माध्यम राजस्व आदाय ता छड़ा खर्च आउ आदाय यार मझे जो गैपटा रहा सेटा को ऋण द्वारा माने भरण पोषण करवा। तेणु बजेट रे बेसिकली 3टा जिनस रहा केंद्र सरकार खर्च बराद माने आदाय राजस्व आउ ऋण। तो आम जो इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा सेतेबेले सरकार केमिति रिसोर्स आलोकेशन कले माने कैपिटल एक्सपेंडिचर केते करिवे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर केते करिवे आउ तापरे जो ऋणटा को केते जीडीपी रो केते परसेंट भितर कंटेन करिवे ताहार गोटे दीर्घ भित्तिक आमर भारतर आर्थिक माने अर्थव्यवस्थार जो इकोनॉमिक ग्रोथ बोली आमे कहूचे अभिवृद्धि हार ताहाकू सेटा इंपैक्ट करिवो। तो से दृष्टि बजेट बुझाटा बड़ कठिन नुहे बेसिकली एटा आय व्ययर बराद सेटा केमती भारतर अर्थव्यवस्थार सुदृढ़ करिवो आउ ता छड़ा आमर इंडिविजुअल बेसिस रे व्यक्तिगत भाव में आमर को दरदाम माने आमर जो हाउटी पदार्थ अच्छी कहार कहार रेट बढ़िबो कि इनकम टैक्स कोटी कमिबो, जीएसटी कोटी कमिबो ए सब रो आमर इनफॉरमेशन भी थाए। तेणु सेटा व्यक्तिगत भाव बुझाटा एते कष्ट नहीं। प्रोफेसर सामंतराय आउ गोटे जिनस मु आपन नजर को आने को चाहिए जोटा गोटे मोर व्यक्तिगत अभिज्ञता जेहेतु मु 2 दशंधि अधिक समय धरिकी ओडिशा रे सांबादिकता रही जेतेबेले बजेट उपस्थापित हुए ता परदिन आम जो गोटे खबर कागज ओडिया खबर कागज खोलू तार प्रथम पृष्ठारे टंकाटीए आसे केमिति टंकाटीए जाए केमिति दुईटी ग्राफिक्स रे प्रेजेंटेशन करा जाय थाए ता सहित कौन सस्ता है कौन महंगा है एवं टिकस बाबद रे कौन निष्पत्ति नि जाय विशेष करके इनकम टैक्स बा आयकर बाबद रे याकू छाड़देला परे बजेट रो अन्य दिग गुड़िक कहीं प्रमुख गणमाध्यम सामना को आसी पारे नाही। देखो एक्चुअली आम जदि बजेट को आलोचना करवा विभिन्न वर्गर लोक बजेट को आलोचना करतु आमर अर्थ नीतिज्ञ माने हंतु और आमर जो एकेडमिक्स रे और पॉलिसी इंडस्ट्री कि आपण आम जो सांबादिक गणमाध्यम आम जो देखुचे आमर गोटे टंकार विभिन्न सोर्स रो कौन कौन आदाय अच्छी से टंकाटा केमिति केमिति खर्च होची सेटा ब्रॉड आलोचना करिके हम भाबुचे धरंतु हमरो टोटल टिकस केते हला सेतिरु डायरेक्ट टैक्स माने इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स रु केते आसुची, बोरोइंग रु केते आसुची, जीएसटी रु केते आसुची जस्ट गोटे आइडिया आसे सेमिति खर्चटा किंतु इंडिविजुअल भाव रे मते प्रत्यक्ष भाबे कोन अफेक्ट करूची जे मु जो दरदाम माने हमरो विभिन्न प्रकार पदार्थ
ୟୁଜ କରୁଛି ଖାଉଟି ଭାବେ, ତ ତାର ଦରଦାମ ଟା ବଢୁଛି ନା କମୁଛି? ଯଦି କମିଲା ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ବଢିଲେ ମୁଁ ରାଗିବି। ସେମିତି ମୁଁ ଟିକସ ଯୋଉ ଦଉଛି, ତ ଟିକସ ଟା କମିଲା ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ଟିକସ ଟା ବଢିଲେ ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିବି। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି, ବହୁତ ସମୟରେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯିଏ କି ତାର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବେଶୀ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ କି ଫୋକସ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ହେଲେ କି ଆମର ଯୋଉ ଆମର ମିଡିଆ ବାଲା ହେଲେ, ଯାହାର ଯଦି ଆମର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବଜେଟର ଯୋଉ ଇମ୍ପାକ୍ଟଟା ତା ଉପରେ ଯଦି ଫୋକସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? କୋଉ ରେଟଟା ମୋ ପାଇଁ ପଡିଲା, କୋଉଟା କମିଲା, ଯୋଉ ଟିକସରେ କୋଉଠି ରିହାତି ପାଇଲି, ତା ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା ଜନସାଧାରଣ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏଇଆକୁ ବଜେଟ୍ ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା? ଏଇ ଶସ୍ତା ମହଙ୍ଗା ହବା ବା ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢିବା କମିବା, ଏଇଆ ହଉଛି କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ବୋଲି ଜଣେ ବୁଝିବ? ନା 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 ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ବଜେଟଟା ହଉଛି ଆଜି ମାନେ ଆଧୁନିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଆମେ ପରିଚାଳନା କରୁଛେ ଦୀର୍ଘତମ ଭିତରେ ଅର ନିକଟତମ ଭିତରେ, ସେଥିରେ କଣ ହଉଛି? ବଜେଟଟା ଆମେ ଯୋଉ ସାମୂହିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିଚାଳନାର ଗୋଟେ ବଡ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ମାନେ ବଜେଟର ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାହଉଛି, ଡେଫିସିଟ ମେଣ୍ଟେନ କରାହଉଛି, ସେଇଟା କଣ ହବ? ଆମର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ ସେଭିଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବଢିବ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହବ, ନିଯୁକ୍ତି ବଢିବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଫ ଆମେ ଯୋଉଟା ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ, ଇନୋଭେସନ ଆଉ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଥ୍ରୁରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୀର୍ଘତମ ଭାବରେ ତାର ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ, ତା ପାଇଁ ରିଲେଭେଣ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପଲିସି ମେକର୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ମିଡିଆରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ, ଆମ ଫୋକସଟା ଏଇଆ ରହିବା ଦରକାର ମୋ ମତରେ, ଯେ ତାର ଦୀର୍ଘତମ ଭିତ୍ତିରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯୋଉ ଦରଦାମ ବଢିଲା କମିଲା, ସେଟା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତେ ମାନେ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ପ୍ରଫେସର ସାମନ୍ତରାୟ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆପଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଜେଟଟି ଉପସ୍ଥାପିତ ସଂସଦରେ ହେଇଯାଏ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହସ୍ତଗତ ହୁଏ। ଶାସକ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ କହନ୍ତି ହଁ ଇଏ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ, ସରକାର ଗୋଟେ ଭଲ ବଜେଟ୍ ଆଣିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏ ବଜେଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ଦୋହରା ଯାଇଛି, ଏହା ଏକ ଅନ୍ତସାର ଶୂନ୍ୟ ବଜେଟ୍, ଏହା ଏକ ଫମ୍ପା ବଜେଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଏ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା, ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ବଜେଟକୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରେ, ଆଉ ତା ପରର ଆଲୋଚନାକୁ ବି ଫଲୋ କରେ। ତ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଏ ବଜେଟ ଉପରେ, ସମସ୍ତେ ଯଦିଓ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜନେତାଙ୍କ ମତାମତକୁ ମୁଁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସିରିୟସଲି ନିଏନି। କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖି ଆସିଛି, ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ମାନେ ପାର୍ଟି, ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସରକାରରେ ଥାଆନ୍ତି ବଜେଟକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିପକ୍ଷରେ ଥାଆନ୍ତି କିଛି ବଜେଟରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି, ଯୋଉଟା କି ରିୟଲିଷ୍ଟିକ ନୁହଁ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷର ଭଲ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ ହବ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ବଢିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିକି ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ ଦେଖୁଛେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା ମୋର ପଲିଟିକାଲ ଦାନ ରାସନାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତରେ। ପ୍ରଫେସର ସାମନ୍ତରାୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟଟି ଏଥର ଆସିଛି 26-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ସାରା ଦେଶ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, ସାରା ଦେଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅର୍ଥ ବିଭାଗ। ମୁଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି ଏବଂ ପଚାରିବାକୁ ବିଶେଷ କରିକି ଚାହିଁବି, କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ବି ଗୋଟିଏ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଏ ବଜେଟ୍ରୁ ଉପକୃତ ହେବେ, ଓଡ଼ିଶା ବି ଉପକୃତ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଆଶା କରିବି। ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ବା ଆଲୋକେସନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ୟୁନିୟନ ବଜେଟକୁ ଆନାଲାଇଜ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥଠୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମୁଁ ଅଲଗା କରିକି ଦେଖିପାରିବିନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେବି ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାର ଯୋଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ପାଇଁ ଫୋକସ କରୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଆମ ସାମୂହିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିରତାଟାକୁ ଏନସିଓର କରିବା, ରେଜିଲିଏନ୍ସଟାକୁ ଏନସିଓର କରିବା, ତା ଉପରୁ ଚଢିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଆମର ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବିଲିଟିଟାକୁ ଫୋକସ କରୁଛେ, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ସେଇ ଦିଗରେ। ଧରନ୍ତୁ ରେୟାର ଆର୍ଥ ମେଟାଲ ହଉ କି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ହଉ, ଆଉ ଯୋଉ ନନ୍ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜିଜ ହଉ, ୟା ଉପରେ ସବୁ ଫୋକସ କରାହେଇକି ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହଉଛେ। ତେଣୁ ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜେଟରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଓଡିଶା ଭାରତର ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ, ଓଡିଶା ବି ସେଥିରେ ଓଭରଅଲ ଉପକୃତ ହବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ପେସିଫିକ କଥା କହିବି, ଏଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେଜ 5 ର ପ୍ରପୋଜାଲ ଅଛି, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ତାଲଚେର, ଅନୁଗୁଳ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ନଗରକୁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, ଧାମରା ପୋର୍ଟ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆମର ଯୋଉ ମାଇନ୍ସ ର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ପାଇଁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ, ସୋ ରପ୍ତାନିଟା ଆମର ପ୍ରଫିଟେବଲ ହବ, ରପ୍ତାନିର ଭଲ୍ୟୁମ ବଢିବ। ଆଉ ତାପରେ ରୋଡ ଉପରେ ଯୋଉ ଟ୍ରାଫିକ ପ୍ରେସର ଥିଲା ଆମର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ପରିବହନଟା ସେଇ ପ୍ରେସରଟା ଲାଘବ ହବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ଛଡା ଗୋଟେ ଡେଡିକେଟେଡ ଫ୍ରେଟ୍ କରିଡର ଯୋଉଟା ଆମର ସୁରାଟକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଗୋଟେ ସହର ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ଓଡିଶା ମଧ୍ୟରେ ଯିବ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାଇଦା ପାଇବା। ଆଉ ଓଭରଅଲ ଆମେ ଯଦି ବଜେଟ ଦେଖିବା, ଏଇ ବର୍ଷର ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେଜ ରେ ଆଲୋକେସନ ଅଛି 3.09 ଟ୍ରିଲିୟନ, ଆଉ ରେଲୱେଜ ରେ 2.9 ଟ୍ରିଲିୟନ। ତ ସେ ଦିଟା ଯାକ ରଫଲି 8 to 10% ଗ୍ରୋଥ ଅଛି ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ତୁଳନାରେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଓଭରଅଲ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଆଉ ରେଲୱେଜ ର ସୁଦୃଢ କରିବାରେ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଓଡିଶା ବି ସେଥିରୁ ଉପକାର ପାଇବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗଟି ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବେସିକାଲି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରା ରାଜ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର। ତେଣୁ ମିନେରାଲ ସେକ୍ଟର, ମାଇନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଏ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ବା ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ ସରକାର? ଏଇ ବଜେଟର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯୋଉ ଆମର ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି ଡେଡିକେଟେଡ ରେୟାର ଆର୍ଥ କରିଡର, ଯୋଉଟା କି ଓଡିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ କେରଳକୁ କଭର କରିବ। ତ ରେୟାର ଆର୍ଥର ମାଇନିଂ ଆଉ ତାର କଣ କହିଲେ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉ ଉତ୍ପାଦନ, ତ ଏଇ ଚାରିଟାରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ୱେରେ ଏଇ ଯୋଉ କରିଡର ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମାନେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଥିରେ ଖାଲି ତ ମାନେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ର ମାଇନିଂ ନୁହେଁ, ତାକୁ ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେମିତି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଯାଏ, ଓଡିଶା ଆଉ ଅନ୍ୟ 3ଟା ରାଜ୍ୟ ଯୋଉ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସେମାନେ ଏଥିରେ ଉପକାର ପାଇବେ। ଯଦି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶା ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥର ବଜେଟରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି, ତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଫାଇଦାମାନ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ଏଇଥିରେ ବି ସେମିତି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଓଡିଶା ସ୍ପେସିଫିକ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଯାଏଁ ଦେଖିନି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏମଏସଏମଇ ରେ ଯୋଉ ଫୋକସ ଅଛି ଆମର, ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବାର ଅଛି। ବେସିକାଲି କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋନପୁରରେ ଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଆସିଥିଲେ ଓଡିଶା ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଞ୍ଚଳରେ କପା ଚାଷ ହଉଛି, ଆଉ କପାଟାକୁ ତାର ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଆମର ସେଠି ୟୁଜ ହଉନି, ଆମେ ଆମ ଚାଷୀ ଏତେ ପଇସା, ଏତେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଟା ପ୍ରପରଲି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ମଝିରେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ମିଡିଏଟର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ତାକୁ ଲାଭବାନ ହଉଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେ ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ନିଟିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ ଅର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିନିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହଉ, ଏଇଟା ଯଦି ସେଟଅପ୍ ହବ, ଭାବୁଛି ହବ, ତାହେଲେ ଆମର ଓଡିଶା ସେଥିରୁ ଫାଇଦା ପାଇବ। ବେସିକାଲି ତୁଳା ଅପେକ୍ଷା ଚାଷୀ ତ ତୁଳାଟାକୁ ବିକିଲା, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟଟା ଆମର ରେଡିମେଡ ଗାର୍ମେଣ୍ଟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବ, ଆମେ ଓଡିଶାର ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଅର ଏଇ ଯୋଉ କାରିଗର ମାନେ ତାର ଲାଭ ପାଇବେ। ଏଥର ବଜେଟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ କଲଚରକୁ ଯେମିତି ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍, ଫରେଷ୍ଟ ଟୁରିଜିମ୍ ୟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଟିଏ ବା ସୁଯୋଗଟିଏ ତିଆରି ହେବ କି? ହଁ, ନା ବେସିକାଲି ମାନେ ଓଡିଶାର ଆମର ଯୋଉ ଟୁରିଜିମଟାର ପୋଟେନସିଆଲ ଆମେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିନେ, ମାନେ ଆମର ଧର୍ମ ଆଉ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥଳୀ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯୋଉ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ କଥା କହିଲେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଆମର ଅଛି, ତାହାକୁ ତୀର୍ଥ ମାନେ ଟୁରିଜିମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିନେ।
ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଟୁରିଜିମ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅଛି ଓଡିଶା ବି ସେଥିରେ ଉପକାର ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ହେରିଟେଜ ଆଉ କଲଚରାଲ ଟୁରିଜିମ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆମେ ବୋଧେ ଓଡିଶାର କିଛି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବେନିଫିଟ ପାଇବା। ଏବଂ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟୁର୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ମାସ୍ ନେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଏଠି ଅଲିଭ୍ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଡର ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ହଁ, କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ବେସିକାଲି ଓଡିଶା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଇ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଟ୍ରେଲ ଡେଭଲପ କରିବାର ପ୍ଲାନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତା ଛଡା ମାନେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷର ପ୍ରୋସେସିଂ କିଛି ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଉପରେ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ କମା ଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ମାଛ ଚାଷୀ ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହଉ ବର୍ମା ହଉ ସେଠି ଯାଇକି ବିକିବେ, ସେଇ ରିଲେଟେଡ ବି କିଛି ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବ। ତା ଛଡା ଏଗ୍ରିକଲଚର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଅଲଗା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ ମୋର ମନକୁ ସିଧା ଆସୁଛି ସରକାର ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫୁଡ କ୍ରପ କଲ୍ଟିଭେସନ ରୁ ଆମେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିକି, ଯେମିତି ନଡିଆ ଚାଷ, କାଜୁ ଚାଷ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ଆମେ କହୁଛେ ଉଚ୍ଚ ମାନର ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, କ୍ୟାଶ କ୍ରପ୍ ବୋଲି ଆମେ ବେସିକାଲି କହୁଛୁ। ତାହା ସେସବୁର ଚାଷ ପାଇଁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବ ଆଉ ଚାଷୀକୁ ଅଧିକା ରୋଜଗାର ଦେଇପାରିବ, ମାନେ ଅଧିକା ଇନକମ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବଜେଟ୍ ସହାୟକ ହେବ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ମାନେ ବେସିକାଲି ଡାଇଭର୍ସିଫିକେସନ କରିକି ହାଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯେମିତି କୋକୋନଟ ହେଲା, ମାନେ ନଡିଆ, କାଜୁ, ଚନ୍ଦନ କାଠ, କୋକୋଆ, ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରତି ଜିନିଷ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ସ୍କିମ ଆସୁଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଓଡିଶା ଲାଭବାନ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନଡିଆ ପ୍ରମୋସନ ସ୍କିମ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଡିଆ ଗଛକୁ ରିପ୍ଲେସ କରିକି, ଯୋଉଟା ଅନପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲାଣି, ନୂତନ ଚାରା ଆଉ ନୂତନ ଏସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇକି ବେସିକାଲି ଇନକମ କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେମିତି କାଜୁ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ସ୍କିମ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ଏସବୁ ପଦାର୍ଥର ରପ୍ତାନି ହୋଇ ଆମେ ଓଡିଶାର ଚାଷୀ ମାନେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ସେଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ୟୁଥକୁ ଫୋକସ୍ କଲା ଭଳି କିଛି ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି କି? ସ୍କିଲ୍ ଆଉ ୟୁଥ୍ ଫୋକସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବଜେଟ୍ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କଥା ଗୃହରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କିଲ୍ ଏବଂ ୟୁଥ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବୋଲି। ଜେନେରାଲ ସ୍କିମ୍ ତ ଏନହାନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମର ଆନିମେସନ, କାର୍ଟୁନ ଏସବୁ ପାଇଁ ଅଛି। ତାପରେ ଷ୍ଟେମ୍ ଏଜୁକେସନ ସବୁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯିବ, ଆଉ 100ଟା କଲେଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯିବ। ଓଡିଶାର କିଛି କଲେଜ ବି ଏଥିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ତା ଛଡା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ମାନେ ମହିଳା ଲେବର ଫୋର୍ସ ପାର୍ଟିସିପେସନରେ କରିବା, ଯୋଉଟା କି ଓଡିଶା ପରି ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉଠି ଯଦି ସେଇ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରହିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୋଧେ ଆମର ମହିଳା ମାନେ ସହରକୁ ଆସିକି କାମ ଦାମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯୋଉ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ, ୱାର୍କିଂ ଲେଡିଜ ହଷ୍ଟେଲ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏ ବଜେଟରେ, ତା ଦ୍ଵାରା ଆମର ମାନେ ଆମର ମହିଳା ମାନଙ୍କର ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବଢିବ। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି এই ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ସ୍ପେଣ୍ଡିଂକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ବିଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିରେ। ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ ହଉ, ହେଲ୍ଥ ହଉ, ଏଇ ସେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ମିଳିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶା ତା ଦେହରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ବା ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେଥିରେ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ହେଲା, ଅର୍ ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ବି ହେଲା, ମାନେ ଅଦର ଦାନ ୱାଟରୱେଜ, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଓଡିଶାରେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାହାର ଇନଫର୍ମେସନ ଏବେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଶ ସାରାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଓଡିଶାରେ ବି କିଛି ପୋର୍ସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ହଉ, ସୋସିଆଲ ସେକ୍ଟର ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ହଉ, ସେଥିରେ ଓଡିଶା ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଯୋଉ ଅଂଶ ସେଇଟା ପାଇବ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଫେସର ସାମନ୍ତରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ଟି ଏଥର ଆସିଲା ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 26-27 ପାଇଁ, ୟାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସୂଚକ ବଜେଟ୍ ହିସାବରେ କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ବା ନିଜର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ମତେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଚାରିବେ, ମୋର ମତାମତ ଯେ ଏଇ ବଜେଟରେ ଭାରତର ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର ତାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ହଉଛି, ଏନବିଏଫସି ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ହଉଛି, ଯୋଉଟା ଯୋଉମାନେ କି ଏଇ ସେକ୍ଟରର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରି କେମିତି ଏଇ ସେକ୍ଟର ଷ୍ଟେବଲ ରହିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହିବ, ଆଉ କ୍ରେଡିଟ ଗ୍ରୋଥକୁ
ପ୍ରପରଲି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆସିବ। ଆଉ ତା ଛଡା ଆମେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହଉ କି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ରିସୋର୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହଉ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରର ଗ୍ରୋଥ ପାଇଁ ଯୋଉ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ୟାର ମୋଟାମୋଟି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଭାରତର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ 7-8% ଗ୍ରୋଥ ନେକ୍ସଟ 25-30 ବର୍ଷରେ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହବ, ଯଦି ଆମେ କିଛି ବଡ କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଗରେ ଫେସ୍ ନ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ଏଇ ବଜେଟ ଭାରତର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିକି ଭାରତକୁ 2047ରେ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହବ। ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଓଡିଶା ବି ଭାରତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହବ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ଅମରେଶ ସାମନ୍ତରାୟ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ପାଇଁ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଲେ, ବିଶେଷ କରିକି ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ୟାର ବଡ଼ ଫାଇଦା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ। ନମସ୍କାର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦୁର୍ଗା ବାବୁ।